بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات برباد پر کثرت سے درود پاک پڑھیں اور اپنی روح کو اپنی ذہانیت کو صاف کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں. آج ہم سورۃ فاتحہ کی 2 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجریات بھی ہے. اس نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے آشنا کیا. اگر انسان صبح سے لے کر شام تک اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا رہے دن اور رات ختم ہو سکتے ہیں. رب کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کبھی ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے اور تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر اس کے سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے کہ وہ اس دل سے اور اپنے رب کو اور اپنے رسولوں کو اور انبیاء کو پہچانے اور اس کو عقل فہم عطا کیا جس سے وہ اپنے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام تعریف کو اور بتائے ہوئے تمام عقائد کو درست طریقے سے سر انجام دے. مالک یوم الدین مالک ہے یوم جزا کا. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے دن کا بھی مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. بعض اوقات ہم جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر انسان نہیں دیکھ رہا لیکن خالق کائنات جل وعلا ہر جگہ موجود ہے. وہ حضرت انسان کو دیکھ رہا ہے. اگر انسان بند کمرے میں لائٹیں بند کر کے پردے لگا کے بھی گناہ کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے. آج وہ دنیا کے لوگوں سے چھپ سکتا ہے لیکن کل قیامت والے دن وہ تس بام ہو جائے گا. وہ تمام راز اس کے کھل جائیں گے وہ جو دنیا میں کرتا رہا کیونکہ وہ یوم جزا کا بھی مالک ہے. جتنے اس کے گناہ ہوں گے گناہوں کے متعلق اسے اور گناہوں کے مطابق اسے سزا دی جائے گی. اگر اس نے گناہ کیے ہیں اور گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سزا دے گا لیکن جزا بھی دے گا کہ اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی تو خالق کائنات بہت زیادہ اس بندے پر مہربان ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے. میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت ہی پیاری آیت ہے اور میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دن میں 100 مرتبہ پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو میں اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اب یہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ اگر وہ گناہ کر کے اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے اور کہتے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھتا لیکن ایک ایسی ذات ہے جو اسے
बंद कमरे में भी देख रही है तो उससे ही हया करे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बारगाह में एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, हज़रत गुनाह करता हूँ। तो आपने इरशाद फरमाया कि अगर जब गुनाह का इरादा करने लगो या गुनाह कर बैठो तो अपने आप को इतना छुपा लो कि कोई देख ना सके। तो उसने कहा, हज़रत अपने आप को कैसे छुपाऊं कि अगर दुनिया की नज़रों से तो ओझल हूँ लेकिन रब की बारगाह और रब तो मुझे देख रहा है ना। तो कहा फिर गुनाह करना छोड़ दो। तो कहा वो कैसे छोड़ दूँ? कहा कि जब तुम गुनाह का इरादा कर बैठते हो कि अब मैंने गुनाह कर बैठना है तो फिर अल्लाह के ज़मीन से बाहर निकल जाओ। कहा, हज़रत कैसे निकलूँ? जहाँ भी जाऊँगा अल्लाह ताला की ज़मीन को ही पाऊँगा और अल्लाह ताला का मुल्क ही पाऊँगा। तो कहा कि फिर गुनाह करना ही छोड़ दो। तो लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को हुजूर के बताए हुए दीन के मुताबिक ढाला तो आज भी उनका नाम बाकी है, उनका काम बाकी है। हज़रत उमर का ज़माना है, आप जानते हैं कि वो हाथ में दुर्रा रखते थे। एक शराबी नशे में धुत जब उसने गली का मोड़ काटा, हज़रत उमर को पाया तो दिल ही दिल में कहने लगा कि मालिक उमर के कहर और गज़ब से बचा ले। आज के बाद पक्की सच्ची तौबा करता हूँ, कभी शराब नहीं पीऊँगा। बगल में शराब की बोतल छुपाई थी और हज़रत उमर को जब देखा तो उसके परेशानी का आलम इंतहा से ज़्यादा था और दिल ही दिल में सोचने लगा कि मालिक एक दफ़ा उमर के कहर से बचा ले, कभी शराब नहीं पीऊँगा। जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास आए और उससे झड़क कर पूछने लगे कि बता तेरी बगल में क्या है? तो वो कहने लगा, हज़रत सिरका है। तो उसने डरते हुए जब वो बोतल बगल से बाहर निकाली तो वो वाकई जो शराब थी वो सिरके में बदल गई थी। तो पता चला कि जो इंसान सच्ची नीयत और पक्के इरादे और दिल की नीयत से जब तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को सिरके में बदल दिया था, इस तरह अल्लाह ताला हज़रत इंसान के गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। और अल्लाह ताला तो फरमाता है, कोई है मुझसे मांगने वाला, आओ तो सही मेरे दर पर। जब कोई बंदा रब की बारगाह में हाजिर होता है तो अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश होता है इस बंदे से। अल्लाह फरमाता है, मैं उस बंदे को देख रहा होता हूँ और बंदा मुझे देख रहा होता है। वो मुझसे अपने दुखड़े बता रहा होता है, मैं उसके दुखड़ों को सुनकर उसके दुखड़ों को हल कर रहा था। हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा फजर की नमाज के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सफ़र पर निकले तो आपने एक शाख को पकड़ा और उसको हिलाया, उसके ऊपर जितने पत्थर थे वो गिर गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ये क्या माजरा है? आपने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा रब की दहलीज पर आता है, रब की बारगाह में अपने आप को बिछा देता है, अपने आप को आजिज़ और इंकसारी के साथ रब के सामने ढाल देता है, तो जिस तरह इस शाख के ऊपर से जितने पत्थर झड़ गए हैं, अल्लाह ताला की जब बारगाह में कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह ताला इस तरह उसके गुनाहों को भी झाड़ देता है। मुझे और आपको भी देखना चाहिए कि ये ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है। हम लम्हा ब लम्हा मौत के करीब होते जा रहे हैं। अनकरीब हमें अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। निजात तमाम जहानों के लिए है और हर एक को ये समझना चाहिए, हर एक को ये अपनी रूहों में, अपनी ज़िंदगी में ये इनकलाब लाना चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है और अगर उसने कल क़यामत वाले दिन मेरे तमाम राज अगर खोल दिए गए तो मेरा क्या बनेगा। आज मौका है, आज सा भी खुले ने, राह भी खुले ने, इंज टोक नहीं टुकड़े अनोखियाँ दे। आज रब की दहलीज पर आ जाओगे तो अल्लाह ताला एक आंसू के साथ सारे गुनाहों को माफ़ करवा देगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जो कुछ सुना सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों तक इसको पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।